Students, in our previous lecture, we have seen this table 9.1 in which the crop variety, name of the crop, variety, and the resistance to diseases. This chart we have already discussed. This chart is very important for NEET point of view. Then, in next point, we'll discuss the next part of the NCERT, that is, the conventional breeding is often constrained by the availability of limited number of disease resistant genes that are present and identified in various crop varieties or wild relatives. The meaning of this sentence is that in the conventional breeding, कन्व्हेन्शनल मीन्स त्याचा अर्थ आपण बघितला होता पारंपरिक ब्रीडिंग, पूर्वीपासून चालत आलेलं ब्रीडिंग. In that, there is a limitation of disease resistant gene that are present and identified in various crop varieties or the wild relatives. So in conventional breeding, the genes which are present in the two crops, which are limited one, there is no variation in such a genes, and these genes which are particularly for disease resistance, they are present and they are derived from the wild varieties or the original varieties of the crop. Inducing mutation in plant through diverse means and then screening the plant material for resistance sometimes lead to desirable gene being identified. So here the method of mutation. Mutation means what? That means the plant which has limited genes for disease resistance, such a plant when get exposed to a particular chemical, for example, or particular object, for example, UV rays, X rays, beta rays, gamma rays, these rays cause the change in the DNA of that plant, and that process is called as a mutation. So if we expose the plant to mutagenic agent for carrying out the mutation, then you will find that we are able to produce a plant having the desirable gene. या सगळ्या ओळीचा अर्थ असा होतो की लिमिटेड जीन्स आहेत डिसीज रेजिस्टन्ससाठी, आपल्याला या जीनची संख्या वाढवायची आहे, ह्या जीनमध्ये आणखीन त्याचा नंबर वाढवायचा आहे डिसीज रेजिस्टन्ससाठी. त्यासाठी आपण त्या प्लांटमध्ये म्युटेशन घडवून आणू शकतो की ज्याच्यामुळं जीनची संख्या वाढेल आणि आणखीन डिसीज रेजिस्टंट प्लांट्स आपल्याला तयार करता येतील. म्युटेशन मीन्स सडन चेंज इन द हेरिडिटरी मटेरियल. हिअर we have to change the genetic material of that plant, due to which we are able to produce a variety of plant having variety of the genes. Next line, the plants having these desirable characters can then be either multiplied directly or can be used in breeding. या लाईनमध्ये काय सांगितलेलं आहे की म्युटेशन घडवून आणलं प्लांटमध्ये, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल टर्म तुम्हाला समजते का बघा. फॉर एक्झाम्पल A and B plant we have taken for the plant breeding program. Okay, particularly which aim is there? The disease resistant. डिसीज रेजिस्टन्ससाठी आपण 2 प्लांट्स घेतलेले आहेत ब्रीडिंगसाठी, क्रॉसिंगसाठी. पण त्या A आणि B प्लांट जे क्रॉसिंगसाठी घेतलेले आहेत त्यांच्यामध्ये डिसीज रेजिस्टंटसाठी जे जीन्स आहेत ते लिमिटेड आहेत. ओके, आणि लिमिटेड जीन आपण जर वापरले तर सगळेच प्लांट काही डिसीज रेजिस्टंट होऊ शकणार नाहीत, कारण जीनची संख्या त्या 2 प्लांटमध्ये काय आहे, कमी आहे. मग त्याऐवजी या 2 प्लांटना आपण प्लांटमध्ये म्युटेशन घडवून आणलं, चेंज घडवून आणलं त्याच्या ओरिजिनल जेनेटिक मटेरियलमध्ये, तर काय होऊ शकतं की अनेक जीन्स तयार होऊ शकतात डिसीज रेजिस्टन्ससाठी. आणि याच मेथड्सचा आपण उपयोग करू शकतो या प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्ससाठी. म्हणून त्याने असं सांगितलेलं आहे की सच अ प्लांट विच गेट एक्सपोज टू म्युटाजेनिक एजंट और इन अ प्लांट म्युटेशन इज कॅरिड आउट. मग अशा म्युटेशन झालेल्या प्लांटमध्ये जीनची संख्या तुम्ही मल्टिप्लाय करू शकता डायरेक्टली, किंवा ते जीन्स मल्टिप्लाय करू शकता ब्रीडिंगनं. आता डायरेक्टली म्हणजे काय, म्युटेशन
घडवून आणल्यानंतर त्या प्लांटमध्ये जीनची संख्या ॲटोमॅटिक वाढणार आहे, कारण म्युटेशन जीनची संख्या इन्क्रीज करणार आहे. आणि प्लांट ब्रीडिंग म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल ए प्लांटमध्ये 6 जीन्स आहेत डिसीज रेजिस्टन्ससाठी, बी प्लांटमध्ये 6 जीन्स आहेत डिसीज रेजिस्टन्ससाठी. आपण दोघांचं ब्रीडिंग घडवून आणलं तर हायब्रिड प्लांटमध्ये तुम्हाला टोटल 12 जीन्स मिळणार आहे डिसीज रेजिस्टन्ससाठी. याचा अर्थ ब्रीडिंग प्रोग्रामद्वारे सुद्धा आपण हे जीन्स काय करू शकतो, इन्क्रीज करू शकतो. देन नेक्स्ट लाईन, other breeding methods that are used are selection amongst soma clonal variants and genetic engineering. सेकंड मेथड काय त्यांनी सांगितलेले आहे, कशा पद्धतीनं आपण हे सिलेक्शन करू शकतो. ओके, सो here we have to know the meaning of soma clone. What is mean by soma clone? Soma clone म्हणजे काय, the plants will be genetically identical to the original plant from which they were grown. Okay, the plants which will be genetically identical to the original plant. म्हणजे एका प्लांटपासून आपण अनेक नवीन प्लांट तयार केली तरी हे सगळी नवीन जी प्लांट आहेत ते जेनेटिकली आयडेंटिकल त्याच्या पॅरेंट प्लांटशीच असणार आहेत. त्याला म्हणायचं सोमा क्लोनल. सो हिअर द process, that is the soma clonal variant and genetic engineering, these are the two methods by which also we can increase the number of the genes for a particular character. So students, this line, that is other breeding method that are used are selection among the soma clonal variant and genetic engineering. So what is meant by soma clonal variant and genetic engineering, that we will discuss in next part of this topic, because we have to separate discussion of the soma clonal variant in the tissue culture. So here this point we'll discuss later on, then you will get clear idea about the soma clonal variant. But here you keep in mind that the breeding program includes various methods, and some of which are the genetic engineering and the soma clonal variant, by which also we can increase the number of genes. Now we'll focus on the mutation, that means how the mutation is carried out in the plant. So mutation is the process by which genetic variations are created through changes in the base sequence within gene. Okay, so in the molecular basis of inheritance, we have seen that how the genes are present in an organism, what is meant by DNA, how there is a sequence of the DNA, all the basic part of the gene you have already studied. So in the mutation, what actually happen, there will be genetic variation, that means base sequence of the DNA can be changed, and due to which there is a total change in the DNA of that particular species is carried out. So normal sequence जो जीन्स आहे पर्टिक्युलर स्पेसिसमधल्या DNA मध्ये, तो सिक्वेन्स इथं काय केला जातो, चेंज केला जातो, and that is called as the base sequence change, or the term is given as mutation, resulting in the creation of new character or trait not found in the parental type. मग काय होतं पहा, इकडं बेस सिक्वेन्स चेंज केला की साहजिकच काय त्या ठिकाणी होणार आहे, नवीन कॅरेक्टर तयार होणार आहे जे ओरिजिनली तुम्हाला त्या पॅरेंट प्लांटमध्ये पाहायला मिळत नाही. इट इज पॉसिबल टू इंड्यूस म्युटेशन आर्टिफिशियली थ्रू यूज ऑफ केमिकल ऑर रेडिएशन. मग म्युटेशन आपण आर्टिफिशियली पण घडवू शकतो, काही केमिकलचा वापर करून, काही रॅडिएशनचा वापर करून, फॉर एक्झाम्पल गॅमा रॅडिएशन, आणि याच्यामुळं आपण म्युटेशन घडवून आणू शकतो. अँड सिलेक्टिंग अँड यूजिंग द प्लांट दॅट हॅव द डिझायरेबल कॅरेक्टर ॲज अ सोर्स इन ब्रीडिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्युटेशन ब्रीडिंग. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखाद्या प्लांटमध्ये आपल्याला जीन्समध्ये चेंज घडवून आणायचं असेल तर आपण काय करणार आहोत, त्या प्लांटला काही केमिकलला किंवा काही रॅडिएशनला एक्सपोज करणार आहोत, ज्यांना आपण म्हणू शकतो म्युटेशन घडवून आणणारे एजंट. हे एजंट्स काय करतात, नॉर्मल बेस सिक्वेन्स जो DNAचा आहे तो चेंज करतात, आणि त्यामुळं त्या ठिकाणी तुम्हाला नवीन कॅरेक्टर तयार झालेलं पाहायला मिळतं. पण आपणाला हे चेक करायचं आहे की हे नवीन कॅरेक्टर जे आहे हे खरोखर कॅरेक्टर्स
हे डिझायरेबल आहे का नॉन डिझायरेबल आहे. डिझायरेबल म्हणजे काय, जे आपणाला हवं आहे ते आहे का आपणाला नको असलेलं आहे त्याला म्हणायचं नॉन डिझायरेबल. आपणाला हवं असलेलं असेल तर ते प्लांट आपण कशासाठी सिलेक्ट करणार आहोत, ब्रीडिंग प्रोग्रॅमसाठी. आणि जर नको असेल तर ते प्लांट आपण ब्रीडिंग प्रोग्रॅमसाठी सिलेक्ट करणार नाही. सो दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज दी म्युटेशन ब्रीडिंग. इन मूंग बीन्स resistant to yellow mosaic virus and powdery mildew were induced by the mutation. आता या ठिकाणी म्युटेशन टेक्निकनं त्याने एक प्लांट तयार केलेलं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. त्या प्लांटचं नाव आहे मूंग बीन. या सगळ्या लाईनला अंडरलाईन करा, कारण नीटसाठी हा क्वेश्चन महत्त्वाचा आहे की विच प्लांट इज प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ म्युटेशन ब्रीडिंग अँड दिस प्लांट इज रेजिस्टंट टू विच डिसीजेस. सो करेक्ट आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दॅट मूंग बीन इज अ प्लांट. या ठिकाणी काय केलेलं आहे, मूग बीन प्लांटमध्ये म्युटेशन घडून आणलेलं आहे. आणि म्युटेशन घडून आणल्यामुळं मूग बीनच्या ओरिजिनल जीनमध्ये चेंज झाला आणि त्यामुळं ओरिजिनल जे मूग बीन होतं हे कोणत्याही डिसीजला रेजिस्टंट नव्हतं. पण म्युटेशन घडून आणल्यामुळं हे मूग बीनमध्ये असे काही जीन्स तयार झाले नवीन, की जी जीन्स कोणकोणत्या डिसीजला रेजिस्टंट झाले, दे आर रेजिस्टंट टू डिसीज येलो मोझाईक व्हायरस. येलो मोझाईक व्हायरस हा व्हायरल डिसीज आहे की जो या मूगबीनमध्ये एक पर्टिक्युलर डिसीज तयार करतो. आणि दुसरा डिसीज आहे पावडरी मिल्ड्यू. आणि हे दोन डिसीजेस या मूगबीनमध्ये होऊ शकत नाहीत, जे याच्यामध्ये आपण काय घडून आणलेलं आहे, म्युटेशन. सो दिस लाईन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम दिस पॅरेग्राफ. ओके, नाव नेक्स्ट पॉईंट इज दॅट सेव्हरल wild relatives of different cultivated species of plants have been shown to have certain resistant character but have very low yield. त्याने काय सांगितलेलं आहे, अनेक अशा वाईल्ड व्हरायटीज आपल्याला पाहायला मिळतात की ज्यांच्यामध्ये तुम्हाला कॅरेक्टर, त्यांच्यामध्ये असे जीन्स आहेत की जे रेजिस्टन्स आहेत, ज्यांच्यामुळे डिसीज होऊ शकत नाही, परंतु ओरिजिनली त्या प्लांटची इल्ड जे आहे, उत्पादन जे आहे ते आपल्याला काय पाहायला मिळतं, कमी पाहायला मिळतं. सो इल्ड इज व्हेरी लो. हॅन्स देर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस द रेजिस्टंट जीन्स इन टू दी हाय इल्डिंग कल्टिवेटेड व्हरायटीज. आणि त्यामुळं त्या ठिकाणी कशाची गरज आहे, तर रेजिस्टंट जीनची, की जे कशासाठी आहे, ज्या जीन्समुळं इल्डसुद्धा तुम्हाला इन्क्रीज झालेलं पाहायला मिळतं. रेजिस्टन्स म्हणजे पर्टिक्युलरली तर आता आपण असा घ्यायचा ओनली फॉर डिसीज, पण असे काही जीन्स इंट्रोड्यूस करायचे की जे काय आहे, डिसीज रेजिस्टंट तर आहेतच, पण इल्ड पण जास्त देत असलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. रेजिस्टंट टू येलो मोझाईक व्हायरस इन भेंडी. नेम ऑफ दॅट, सायंटिफिक नेम ऑफ दॅट भेंडी इज गिवन, दॅट इज एबेलमॉस्कस esculentus, was transferred from a wild species and resulted in a new variety of A. esculentus called परभणी क्रांती. म्हणजे इथं काय सांगितलेलं आहे बघा, भेंडीची व्हरायटी जी कुठल्या डिसीजला रेजिस्टन्स आहे, येलो मोझाईक व्हायरसला. ही कशी तयार झालेली आहे, वाईल्ड स्पेसिस जी भेंडीची होती व्हरायटी, बरोबर आहे, त्याच्यामध्ये म्युटेशन घडवून आणलं आणि त्यामुळं वाईल्ड स्पेसिसची भेंडीची व्हरायटी होती ती म्युटेशनमुळं चेंज झाली आणि आपल्याला काय पाहायला मिळतं, न्यू व्हरायटी तयार झाली. त्या न्यू व्हरायटीचं नाव आहे एस्कुलेंटस आणि त्या व्हरायटीचं नाव तिने दिलेलं आहे परभणी क्रांती. A. esculentus variety of bhindi, which is wild one, by the mutation get transferred into Parvani Kranti variety, and such a variety are able to give not only high yield but it is resistant to the disease, and the name of that disease is येलो मोझाईक व्हायरस. म्हणजे या पॅरेग्राफमध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे डिसीज रेजिस्टंट बरोबरच इल्डसुद्धा जास्त असणारे जीन्स आपण प्लांट्समध्ये ॲड करू शकतो. ठीक आहे, हा झाला पहिला पॉईंट. नाव ऑल दी अबव एक्झाम्पल्स इन्व्हॉल्व सोर्सेस ऑफ रेजिस्टंट जीन्स दॅट आर
in the same crop species which has to be bred for disease resistant or in a related wild species. So the examples which are given now have the sources of resistant genes as well as which has to be bred for disease resistant or in a relative wild species. म्हणजे यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, जे एक्झाम्पल आपण सांगितलेले आहेत वरची सगळी हे एक्झाम्पल्स आपण कशी तयार केलेले आहेत, तर वाईल्ड स्पेसीज जे आहेत त्यांच्यामध्ये मॉडिफिकेशन घडवून आणून आपण ह्या व्हरायटी तयार केलेल्या आहेत. पर्टिक्युलर त्या मॉडिफिकेशनचं नाव आहे म्युटेशन. ट्रान्सफर ऑफ रेजिस्टंट जीन इज अचीव्ड बाय सेक्शुअल हायब्रिडायझेशन बिटवीन द टार्गेट अँड द सोर्स प्लांट फॉलोड बाय सिलेक्शन. आता त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, अशा प्रकारे जे जीन्स आपण प्लांटमध्ये घडवून आणलेले आहेत, म्हणजे वेगवेगळे जीन्स आपण तयार केलेले आहेत प्लांटमध्ये म्युटेशन प्रोसेसमुळं. आता हे जीन आपल्याला काय करायचे आहेत, ट्रान्सफर करायचे आहेत. कोणामध्ये ट्रान्सफर करायचे आहेत, तर आपणाला काय करायचं आहे, टार्गेट म्हणजे आपल्याला सांगायचं आहे की 2 पॅरेंट्स की ज्यांच्यामध्ये जीन्स आहेत, हे जीन्स आपल्याला हायब्रिडमध्ये म्हणजे सोर्स प्लांटमध्ये आणायचे आहेत. बरोबर आहे का? मिनिंग समजून घ्या टार्गेटचं आणि सोर्सचं. आपल्याला काय करायचं आहे, हे 2 जीन जे पॅरेंट प्लांटमध्ये आपण आणलेले आहेत म्युटेशननं, त्याला म्हणतो आपण टार्गेट प्लांट. हे टार्गेट प्लांटमधले जीन्स आपल्याला कुणामध्ये ट्रान्सफर करायचे आहेत, सोर्स प्लांटमध्ये. आणि त्यामुळं या ठिकाणी त्याने सांगितलेलं आहे, टार्गेट प्लांटमधून सोर्स प्लांटमध्ये जर जीन आणायचे असतील तर त्या ठिकाणी आपल्याला सेक्शुअल हायब्रिडायझेशन केलं पाहिजे. सेक्शुअल हायब्रिडायझेशन म्हणजे नॉर्मल प्रोसेस ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन टार्गेट प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर टार्गेट प्लांट इज कॉल्ड ॲज दी सेक्शुअल हायब्रिडायझेशन. ओके. अँड देन another method is that after sexual hybridization there will be many seeds are formed. All these seeds are grown in a soil or cultivated in the soil. Then after formation of the new plant from this hybrid seed, we have to select the plant that has the character of the 2 parents together, that are the genes which are useful to us, which will combine in one hybrid plant, and that we have to select. That is called as the selection process. हे आपण ऑलरेडी डिस्कस आधी केलेलं आहे. तर आपणाला या संपूर्ण पॅरेग्राफमध्ये काय विचारलं जातं, तर म्युटेशन मीन्स व्हॉट, विच एजंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर म्युटेशन ब्रीडिंग, which variety is produced by the mutation. That is, we have seen that mung bean and the bhindi variety. Okay, so read this carefully. That is mutation and the mutation breeding. Now we'll see the next part. आणि पहा, आतापर्यंत जे आपण पार्ट घेतलेले आहेत त्याच्यावरचे सगळे MCQ आपण डिस्कस करणार आहोत. काही टेबलच्या ट्रिक्ससुद्धा आपण या लेक्चरमध्ये देणार आहोत. त्यामुळे आधी आपण टॉपिक समजून घेऊया आणि मग आपण त्याच्यावरचे MCQ डिस्कस करूया. ठीक आहे. सो नेक्स्ट पॉईंट इज प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेव्हलपिंग रेजिस्टन्स टू इन्सेक्ट पेस्ट. आता या ठिकाणी प्लांटचं ब्रीडिंग आपण डिसीज रेजिस्टन्ससाठी बघितलं, हाय यील्डसाठी बघितलं. आता आपण जे प्लांट ब्रीडिंग डिस्कस करणार आहोत ते कशासाठी करणार आहोत, रेजिस्टंट टू इन्सेक्ट पेस्ट. So as we know that various type of insect can damage the crop and reduce the yield of the crop. So we have to develop such a plant which are resistant to insect, म्हणजे कुठलाही इन्सेक्ट त्या प्लांटला हार्म करू शकणार नाही, त्या प्लांटचं कोणत्याही प्रकारे डॅमेज करू शकणार नाही, असे प्लांट्स आपल्याला तयार करायचे आहेत प्लांट ब्रीडिंग टेक्निकद्वारे. आता यामध्ये काय आपल्याला पाहिजे आहे बघा, इन फर्स्ट पॅरेग्राफ, अनदर मेजर कॉज for large scale destruction of the crop plant and crop produce is insect and pest infestation. मीन्स इथं काय सांगितलेलं आपल्याला की जास्तीत जास्त डिस्ट्रक्शन जे क्रॉपचं आपल्याला पाहायला मिळतं लार्ज स्केलमध्ये, ते कशामुळे पाहायला मिळतं, ड्यू टू द डॅमेज ऑफ द क्रॉप बाय दी इन्सेक्ट, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पेस्ट इन्फेस्टेशन. दॅट म्हणजे पेस्ट डॅमेज of the plant. Insect resistance in host crop plant may be due to morphological, biochemical
or physiological characteristics. इन्सेक्ट रेजिस्टंट टू होस्ट क्रॉप प्लांट्स मे बी, म्हणजे एखादा इन्सेक्ट रेजिस्टन्स होस्ट क्रॉप प्लांटमध्ये कशामुळे होऊ शकतो, म्हणजे एखादं प्लांटवर कुठलाही इन्सेक्ट त्या प्लांटला डॅमेज करू शकत नाही, कोणताही इन्सेक्ट त्या प्लांटला हार्म करू शकत नाही. याचं कारण त्या प्लांटमध्ये आपल्याला काही प्रमाणात मॉर्फॉलॉजिकल, बायोकेमिकल आणि फिजिओलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहायला मिळतात. मॉर्फॉलॉजिकल म्हणजे काय, तर त्या प्लांटचं एक्सटर्नल ॲपरन्स असा पाहायला मिळतो की ज्याच्यामुळं कुठलाही इन्सेक्ट त्या प्लांटजवळ येत नाही. कारण तो इन्सेक्ट त्या प्लांटजवळ आला तर त्या एक्सटर्नल ॲपरन्समुळे त्या इन्सेक्टला काही प्रमाणात इरिटेशन होतं. म्हणून मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टर्स प्लांटचे असे तयार झाले असतात की कुठलाही इन्सेक्ट त्याजवळ येऊ शकत नाही. बायोकेमिकल मीन्स वॉट, एखादा इन्सेक्ट एखाद्या प्लांटजवळ आलाच तर त्या काही कारणामुळं त्या प्लांटनं जर एखादं सिक्रेशन सिक्रेट केलं तर ते सिक्रेशन त्या इन्सेक्टला किल करतं किंवा त्या इन्सेक्टला इरिटेट करतं. म्हणून बायोकेमिकल चेंजेस तुम्हाला जर प्लांटमध्ये पाहायला मिळाले तर इन्सेक्ट याजवळ येत नाही. तिसरं आहे फिजिओलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स. फिजिओलॉजिकल म्हणजे काय, तर प्लांटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं की असे काही इंटरनल चेंजेस पाहायला मिळतात. एखाद्या इन्सेक्ट जर जवळ आला प्लांटच्या तर प्लांटमध्ये अचानक प्लांटच्या बॉडीमधला जे काही फिजिओलॉजी आहे, इंटरनल रिॲक्शन्स आहेत बॉडीमधल्या, त्या चेंज होतात आणि त्यामुळं तो इन्सेक्ट त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला की ॲटोमॅटिकली तो काय होतो, डाय होतो. सो हिअर मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल अँड द फिजिओलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट मेक देम resistant to the particular insect. Here some examples are given in next line. Hairy leaves in several plants are associated with the resistant to the insect pest. Means in some plant the leaves are there which have the hairs on it. लीव्जवर तुम्हाला काय पाहायला मिळतात, स्मॉल हेअर्स पाहायला मिळतात. आणि मग कुठलाही इन्सेक्ट अशा लीव्जवर जाणार नाही, कारण ते स्मॉल हेअर्स जे आहेत ते हेअर्स त्या इन्सेक्टला काय करतात, त्या प्लांटपर्यंत पोचू देत नाहीत, इरिटेट करतात हेअर्स. आणि त्यामुळं आपल्याला पाहायला मिळतं की हेरी लीव्ज असलेल्या प्लांटकडं कोणताही इन्सेक्ट अट्रॅक्ट होत नाही. एक्झाम्पल दिले पहा. रेजिस्टंट टू जासिड्स in cotton and several leaf beetle in wheat. In wheat, solid stem lead to non-preference by the stem softfly and smooth-leaved and nectarless cotton varieties do not attract bollworm. High aspartic acid, low nitrogen and sugar containing maize lead to resistance to maize stem borer. So here the examples are given which are found in particular that plant by which the insects are not attracted to them. So here the first example is given that resistant to jacids in cotton. So cotton plant is resistant to the insect jacids. So here jacid is the name of insect. And several leaf beet and several leaf beetle in wheat. सो व्हीट प्लांटचा इन्सेक्ट कोणता आहे, सेरल लीफ बीटल. आणि कॉटनचा इन्सेक्ट कोणता आहे, जास्टिड. तर हे कॉटन प्लांट आणि हे व्हीट प्लांट या दोन इन्सेक्टना किंवा हे दोन इन्सेक्ट व्हीट प्लांटवर किंवा कॉटन प्लांटवर प्लांटला इन्फेक्ट करू शकत नाहीत. कारण का बघा, इन व्हीट सॉलिड स्टेम लीड टू नॉन प्रेफरन्स बाय द स्टेम सॉफ्टलाय. कारण त्याची कारणं पण त्यांनी सांगलेली आहेत. दुसरं एक एक्झाम्पल दिले आहे, व्हीटमध्ये असं स्टेम आहे सॉलिड की ज्याच्यामुळं तुम्हाला स्टेम सॉफ्टलाय जो एक इन्सेक्ट आहे जो व्हीटला डॅमेज करत होता इतक्या दिवस, पण त्याच्यामध्ये सॉलिड स्टेम तयार झाल्यामुळं त्या व्हीटला तो स्टेम सॉफ्टलाय इन्सेक्ट डॅमेज करू शकत नाही. आणि दुसरं महत्त्वाचं सांगितलेलं आहे, कॉटनचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. कॉटनमध्ये स्मूथ लीव्ज असतात, नेक्टर नसतं. अशा कॉटन व्हरायटीवर कुठल्याही प्रकारे बॉलवर्म नावाचा इन्सेक्ट इन्फेक्ट करू शकत नाही. त्यामुळं तुम्हाला इथं एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचे आहेत की जॅसिड हा इन्सेक्ट आहे कॉटनला इन्फेक्ट करतो. त्यानंतर लीफ बीटल हा इन्सेक्ट आहे तो व्हीटला इन्फेक्ट करतो. त्याचबरोबर व्हीटच्या सॉलिड स्टेममुळं
स्टेम सॉपला ज्याला इन्फेक्ट करत नाही, किंवा बॉलवर्म इन्सेक्ट अशा कॉटनला इन्फेक्ट करत नाही की ज्या कॉटनमध्ये तुम्हाला स्मूथ लीव्ज आणि नेक्टर ॲब्सेंट पाहायला मिळतं. त्याचबरोबर आपल्याला पुढचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे मेजचं, की ज्या मेजला जनरली कोणता इन्सेक्ट डॅमेज करत असतो, स्टेम बोरर. पण ज्या मेजमध्ये तुम्हाला जास्त प्रमाणात अस्पार्टिक ॲसिड पाहायला मिळतं, नायट्रोजन कंटेंट कमी पाहायला मिळतं, शुगर कंटेंट कमी पाहायला मिळतं, अशा मेजला स्टेम बोरर म्हणजेच मेज स्टेम बोरर इन्फेक्ट करत नाही. कारण हे जे काय आत्ता आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले हे काही मॉर्फॉलॉजिकल आहेत, काही बायोकेमिकल आहेत, काही फिजिओलॉजिकल चेंजेस आहेत की ज्याच्यामुळं हे इन्सेक्ट त्या ठिकाणी ॲट्रॅक्ट होत नाहीत. ओके, सो these are the some of the examples given here for the resistance of the particular plant for the insect. Now next paragraph. Breeding method for insect pest resistance involve the same steps as those for any other agronomic trait such as yield or quality and are as discussed earlier. So see here, that is breeding methods means we have seen the different steps of breeding methods. Then the same steps are followed here for breeding of the plant to the insect resistance. म्हणजे या ठिकाणी समजा ए प्लांट आपण घेतलं ज्याच्यामध्ये इन्सेक्ट रेजिस्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत आणि बी प्लांट घेतलं ज्याच्यामध्ये आपल्याला पर्टिक्युलरली हाय यील्ड पाहायला मिळतं. आपण प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राममध्ये असं प्लांट तयार करणार आहे की ज्या प्लांटमध्ये हाय यील्डिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स पण पाहायला मिळणार आहेत आणि इन्सेक्ट रेजिस्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्ससुद्धा पाहायला मिळणार आहे. त्यासाठी आपण काय करणार आहोत, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम करणार आहे. मग त्याच्या जे स्टेप्स आहेत त्या कॉमन असणार आहेत, त्या ठिकाणी स्टेप्स काही वेगळ्या नसणार आहेत ज्या ऑलरेडी आपण प्लांट ब्रीडिंगमध्ये डिस्कस केलेल्या आहेत. नेक्स्ट पॉईंट, source of resistant genes may be cultivated varieties, germplasm collection of the crop or wild relatives. म्हणजे या ठिकाणी समजा एखाद्या प्लांट ब्रीडरला काय करायचं आहे, असे प्लांट तयार करायचे आहेत की ज्याच्यामध्ये इन्सेक्ट रेजिस्टंट व्हरायटी पाहायला मिळते. मग त्यासाठी तो कुठले जीन्स घेणार आहे किंवा कोणते प्लांट घेणार आहे तर त्याचे सोर्सेस सांगितलेले आहेत. तर तो व्यक्ती त्या ठिकाणी रेजिस्टंट जीन्स पर्टिक्युलरली इन्सेक्टला कल्टिवेटेड व्हरायटीज म्हणजे ज्या व्हरायटी त्यानं तयार केलेल्या आहेत त्यामध्ये पण त्याचे जीन्स त्याला मिळू शकतात, किंवा जर्म प्लाझ्म कलेक्शन, एखाद्या प्लांटचे सगळे जीन्स बाजूला काढून त्यामध्ये वेगवेगळे आलेलचं जे कलेक्शन आहे त्याला आपण म्हणतो जर्म प्लाझ्म, त्यामध्ये तो इन्सेक्ट रेजिस्टंट जीन्स आयडेंटिफाय करून कलेक्ट करू शकतो. किंवा आपण त्यांनी सांगितलेलं आहे ज्या क्रॉपच्या ओरिजिनल व्हरायटी आहेत वाईल्ड व्हरायटी त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण इन्सेक्ट रेजिस्टंट जीन्स सर्च करू शकतो आणि ते घेऊन आपण प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक अवलंबू शकतो किंवा तयार करू शकतो. आणि मग या ठिकाणी खाली एक टेबल दिलेलं आहे, सम released crop variety bred by hybridization and selection for insect pest resistance are given. म्हणजे या ठिकाणी काही प्लांट ब्रीडिंग टेक्निकद्वारे व्हरायटी तयार केलेल्या आहेत की ज्या व्हरायटी आपल्याला काय पाहायला मिळतात की प्लांट ब्रीडिंग टेक्निकद्वारे तयार केलेल्या पाहायला मिळतात. त्यामध्ये दिलेलं आहे बघा, क्रॉप व्हरायटी इन्सेक्ट पेस्ट, ज्या पर्टिक्युलर व्हरायटी आपल्याला इन्सेक्टला रेजिस्टंट असणाऱ्या पाहायला मिळतात. याआधी आपण 9.1 टेबल बघितला होता ज्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं डिसीज रेजिस्टंट व्हरायटी. आता आपण या टेबलमध्ये पाहणार आहोत इन्सेक्ट रेजिस्टंट व्हरायटी. त्यामुळे हे टेबल जे दिलेले आहेत एन सी आर टीमध्ये ते सगळे आपल्याला ट्रिकनं लक्षात ठेवायचे आहेत. तर स्टुडंट्स, हा टेबल आपण नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करणार आहोत. आजच्या लेक्चरला आपण बघितलेलं आहे की म्युटेशन ब्रीडिंग म्हणजे काय आणि प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेव्हलपिंग रेजिस्टंट टू दी इन्सेक्ट पेस्ट. ओके, रीड इट केअरफुली.